हाय डियर किड्स। तो पिछले कक्षा में हमने एक नई कविता की शुरुआत किए थे, है ना। तो क्या था उस कविता का नाम क्या था? उस कविता का नाम था मनुष्यता। यह किसकी कविता है? श्री मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है। तो उस कविता में वह हमसे क्या कहना चाहती है? वह ये कहना चाहती है कि मनुष्य में मनुष्यता होनी चाहिए, है ना। वह सारे मनुष्य को मनुष्य मानते हैं। अपने लिए जो अपने बारे में सोचते हैं और अपने लिए जीते हैं, उनको भी वह मनुष्य मानते हैं। लेकिन क्या है, वह यह मानता नहीं कि उनमें मनुष्यता की सारे गुण हैं। तो वह भी मनुष्य है, लेकिन उनमें मनुष्यता की सारे गुण है, ये वह नहीं मानती। वह कहते हैं कि हमारी कवि गुप्त जी कहती है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है, वह है सच्चा व्यक्ति, सच्चा मनुष्य। क्योंकि जो दूसरों के लिए जीता है, वह दूसरों के बारे में सोचता है, उनके दुख के बारे में सोचता है, उनके जीवन की अवस्था के बारे में सोचता है। इसलिए दूसरों के बारे में इतना ख्याल रखने वाला एक अच्छा मनुष्य होगा, उनमें मनुष्यत्व होगा। तो गुप्त जी कहते हैं, दूसरों के लिए जो जीता है और मरता है, वही यथार्थ मनुष्य है, यानी अच्छा मनुष्य है। उनमें मनुष्यत्व का सारा गुण है। तो पहले पोएम में, पहले स्टैंसे में कवि कहा था, ओके लिसन, विचार लो कि मर्त्य हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृदा मरे वृदा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसमें कवि कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है और मरता है, वही सच्चा मनुष्य है। हम तो मनुष्य है, हम मनुष्य है, इसलिए हमें मृत्यु भी होती है, हमारी मृत्यु भी होती है। हम तो मरणशील व्यक्ति है, सारी मनुष्य तो मरणशील व्यक्ति है। हमें हमारी मृत्यु सुनिश्चित है, इसलिए हम मृत्यु से क्यों डरते हो? हमें मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य है तो मृत्यु भी होगा, एक ना एक दिन हमारी मृत्यु भी आएगी, ये तो संभव है। इसलिए कवि कहते हैं कि आप लोग मृत्यु से ना डरो, मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वह कहते हैं कि हमें दूसरों के हित के लिए जीना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के हित के लिए जीते हैं और दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करता है, उनकी मृत्यु सुमृत्यु होगी, उनकी मृत्यु सुमृत्यु होगी। और जो लोग, और कुछ लोग हैं दुनिया में, ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जो अपने लिए जीता है, दूसरों के बारे में वह सोचता ही नहीं। वह कैसे जीता है, उनकी हालत क्या है, उनका दुख का कारण क्या है, इसके बारे में वह सोचता ही नहीं, वह सिर्फ अपने लिए जीता है। ऐसे लोग पशु समान होता है। कवि कहते हैं, अपने लिए जो जीता है वह पशु समान है। एक गाय को घास चराने के लिए ले जाता है। वह गाय वहां जाकर क्या करता है? वहां जाकर गाय पेट भर के खा लेता है। उसके बाद वह क्या करता है? वापस
जाता है। क्या वह उनके साथ दूसरों के लिए खास लेता है? नहीं, वो तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में वह सोचता नहीं, इसलिए वह उसकी पेट भर के खा लेता है और वह वापस जाता है, उनके साथियों को के लिए कुछ भी नहीं लाता है। ओके, तो इसी तरह जो मनुष्य अपने बारे में सोचता है, अपने लिए जीता है, वह पशु समान है, हमारी गायों की तरह है, अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में वह कभी कुछ सोचता ही नहीं। ऐसे लोगों की मृत्यु उनकी अवस्था तो बड़ी बुरी होगी। जो लोग अच्छा करता है उनकी मृत्यु तो सुमृत्यु होगी। कवि ऐसा ही कहता है, और वह कहता है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है, वही है सच्चा व्यक्ति, सच्चा मनुष्य। മക്കളെ, അപ്പൊ ഇതില് കവി എന്താണ് പറയുന്നത്? ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ, ഏതൊരു മനുഷ്യനാണോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, അവനാണ് യഥാർത്ഥ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇല്ലേ? നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്, മനുഷ്യര് മരണശീല വ്യക്തികളാണ്. ഇല്ലേ? എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് മൃത്യു ഉണ്ടാകും, നമ്മുടെ മൃത്യു സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ മൃത്യുവിനെ ഭയക്കുന്നത്? എപ്പോഴാണെങ്കിലും മൃത്യു സംഭവിക്കും, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ മൃത്യുവിനെ ഭയന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടണം എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ ജീവിച്ച് തീർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മരണശേഷം മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ അമരനായിരിക്കണമെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ഓർമ്മ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നന്മ ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ, സ്വാർത്ഥതയോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്കൊരിക്കലും നല്ല വ്യക്തിയാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മളുടെ മരണം എന്തായിരിക്കും? സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചു മരിച്ചതുപോലെ അവനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ആരും ഓർക്കുക പോലുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവന്റെ ഓർമ്മ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. അതാണ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അവന്റെ മരണം സുമൃത്യു ആണ് എന്നാണ് ഗുപ്തജി പറയുന്നത്, അല്ലേ? അല്ലാതെ എന്താണ്? സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കൊള്ളാം, പോയി അല്ലേ, ഇനി നമുക്ക് അവനെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നന്മ ചെയ്ത, നമ്മളെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണൊന്ന് നനയും, നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മയെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കാണും, ഇല്ലേ? അതാണ് ഒരു നല്ല വ്യക്തിയും ചീത്ത ഒരു വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, തോ ഇതില് ഗുപ്തജി പറയുന്നുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആരാണോ അവനാണ് നല്ല വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ, സച്ചാ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവനാണ്. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറഞ്ഞത്. നമുക്കിനി അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഉസി ഉദാർ കി കഥ സരസ്വതി ബഖാനതി, उसी उदार से दरा कृदार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तदा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. तो इसमें कवि क्या कहती है? गुप्त जी मनुष्य के बारे में ही कहती है. वह कहती है कि जो मनुष्य जिसके मन में तेरा और मेरा भाव नहीं है, वही उदार व्यक्ति है. वह कहती है कि जिसके मन में तेरा और मेरा भाव नहीं है, ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഭാവം ഇല്ല എങ്കിൽ, ആരുടെ മനസ്സിലാണോ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഭാവം ഇല്ലാത്തത്, അവനാണ് ഉദാരനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി, നല്ലൊരു വ്യക്തി എന്നാണ് ഗുപ്തജി പറയുന്നത്. जिसके मन में तेरा और मेरा भाव नहीं है, वही उदार व्यक्ति है.
सरस्वती माँ उसकी प्रशंसा करती है। सरस्वती माँ उसकी प्रशंसा करती है। सरस्वती माँ कौन है? ज्ञान की देवता है, अक्षर की देवता है ना। तो सरस्वती माँ उसकी प्रशंसा करती है। वह कैसी करती होगी? ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में कहानियां लिखी जाती है। हमारी इतिहासों में स्वर्ण लिपि में उसके बारे में लिखी जाती है ना। इसलिए कवि कहती है कि सरस्वती माँ उसकी प्रशंसा करती है। उस बुक में, उस इतिहास में उनके बारे में लिखी जाती है, उनकी महत्व के बारे में लिखी जाती है। वह बात यानी उसकी कहानी नई पीढ़ियां पढ़ते हैं, उनके बारे में समझते हैं। वह व्यक्ति ऐसा था, वह लोगों के लिए इतना काम किया, इतना अच्छा कार्य किया था। इसलिए हम उनको सदा याद में रखना चाहिए, है ना। तो इसलिए कवि कहती है कि सरस्वती माँ उसकी പ്രശംസ करती है. കവി പറയുന്നത് ഇതാണ്, സരസ്വതി ദേവി പോലും അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനെ പ്രശംസിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് പ്രശംസിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകൾ, അദ്ദേഹം ചെയ്ത മഹത്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ അച്ചടിച്ചു വരുന്നു, ഇതിഹാസങ്ങളിൽ സുവർണ ലിപികളിൽ എഴുതപ്പെടുന്നു, ഇല്ലേ? അത് പുതിയ തലമുറകൾ വായിച്ചു പഠിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോഴെന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും, അയാള് അത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലേ? അത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം. അദ്ദേഹം ചെയ്ത നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ നൽകുന്നവയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും തോന്നുക തന്നെ ചെയ്യും, ഇല്ലേ? उसके बाद कवि कहते हैं कि सारी धरती उस उदार व्यक्ति को पूजती है. सारी धरती यानी हमारी सारी धरती उस व्यक्ति को पूजती है, उस व्यक्ति का पूजा करता है. उस उदार व्यक्ति का जो दूसरों के लिए जीता है उसका पूजा करती है. हमारी ഈ സാരി ധർത്തി ഉസ് വ്യക്തി കാ പൂജ കർത്തി ഹെ. നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി മുഴുവനും, ഭൂമിയിലുള്ള ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിയെ പൂജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ പൂജിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നന്മ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെ നമ്മൾ ദൈവതുല്യരായിട്ട് കാണണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കവി പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും പൂജിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സാരേ സംസാർ ഉസ്കാ ഗുണഗാൻ കർത്തി ഹെ. ഈ ലോകം മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിനെ പുകഴ്ത്തി പാടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാരേ സംസാർ ഉസ്കി ഗുണഗാൻ കർത്തി ഹെ, ഇല്ലേ? എങ്ങനെയാണ്? പുകഴ്ത്തി പാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കവി പറയുന്നു, സച്ചാ മനുഷ്യ വഹി ഹെ ജോ ദൂസറോं के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है. ആരാണോ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ, അവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവനാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, मैं एक बार और पढ़ती हूँ, लिसन केयरफुली. ओके, उसी उदार की कदा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृदार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तदा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती. अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. कवि कहती है कि जिसके मन में तेरा और मेरा भाव नहीं है वही उदार व्यक्ति है. सरस्वती माँ उस व्यक्ति की प्रशंसा करती है, अर्थात उनकी कहानियां पुस्तकों में लिखी जाती है. सारी धरती
उसकी पूजा करती है, उसको पूजती है और सारे संसार उसकी गुणगान गाती है। कवि कहती है कि यथार्थ व्यक्ति, सच्चा मनुष्य वो है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है. എന്താണ് കവി പറയുന്നത്? കവി പറയുന്നത് ഇതാണ്: ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലാണോ ഞാൻ, നീ എന്ന ഭാവമില്ലാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിനക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഭാവമില്ലാത്തത്, ആ വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ, ഒരു ഉദാര വ്യക്തി, നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സരസ്വതി ദേവി എന്താണ് പ്രശംസിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് പ്രശംസിക്കുന്നത്? കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെടുന്നു, ഇതിഹാസങ്ങളിൽ കുറിച്ചു വെക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ പുതിയ തലമുറകൾ അത് വായിച്ചു പഠിക്കുന്നു. അതാണ് കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സരസ്വതി ദേവി പ്രശംസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഈ ലോകം മുഴുവൻ, നമ്മുടെ ഭൂമി മുഴുവൻ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ, അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെ പൂജിക്കുന്നു. ഈ ലോകം മുഴുവൻ അവരുടെ ഗുണഗണങ്ങളെ കുറിച്ച് പാടി പുകഴ്ത്തുന്നു. യഥാർത്ഥ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അവനാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. Okay, bye.